එදා මිනිස්සු පණිවිඩයක් දෙනවා මේ ලංකාව වටෙන්ම උඹලා ගහන්න ඉවසගෙන ඉන්න අපි ලෑස්ති නැහැ. කාන්තාවනි සම්මුඛ පරීක්ෂණ සඳහා සෞදි නියෝජිතයින් දැන් දිවයිනේ පාස්පෝර්ට් රැගෙන වහාම එන්න. රටේම අය විශ්වාසයෙන් රට යන තැන මාතා විදේශ රැකියා ආයතනය කුරුණෑගල. මම හිතන්නේ අද දවස ශ්‍රී ලංකා ඉතිහාසයේ ජන අරගල දෙසින් රන් අකුරින් ලියවන දවසක්. මේ වෙලාවේ කතකින් මට හිතෙනවා එදා ගෝල්ෆේස් ගාලුමුදුර අරගල භූමියට පහර දෙන්න මෝඩ තීන්දුව ගත්ත මහා ම්ලේච්ඡ ත්‍රස්තවාදී විදිහට බීමතින් ඇවිල්ලා පොළු මුගුරු අරගෙන ඇවිල්ලා පහර දීපු අමනයන්ට ස්තුතියි කියන්න. ඒකට හේතුවක් තියෙනවා. අමන වැඩේ නොවුණා නම් මේ රට එදා මිනිස්සු පාරට බහැලා ප්‍රතිප්‍රහාරයක් එල්ල කරලා මේ දේශපාලඥයන්ට පණිවිඩයක් දෙන්නේ නැහැ. උඹලා ගහන පාර ඉවසගෙන ඉන්න අපි නිවටයෝ නෙමෙයි කියන පණිවිඩය දෙන්නේ නැහැ. එදා මිනිස්සු පණිවිඩයක් දෙනවා මේ ලංකාව වටෙන්ම උඹලා ගහන්න ඉවසගෙන ඉන්න අපි ලෑස්ති නැහැ. නිසා උඹලා ගහන තැන ඉවසලා අන්තිම තැනදී අපි හැරිලා ගැහුවොත් දේශපාලඥයන්ට පාරටවත් බහින්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ කියන පණිවිඩය එදා මේ රටේ සමස්ත ජනතාව ලබා දෙනවා. හැබැයි අපි දන්නවා මේ ම්ලේච්ඡ ත්‍රස්ත ප්‍රහාරය එල්ල වෙන්නේ නිරායුධ සාමකාමී නිර්ප්‍රචණ්ඩ අරගල කරුවන් වෙත. අරගල භූමියකට ගිනිබත් කරන්නේ එහෙව් අරගල භූමියක්. ගහන්නේ ඔලු පලන්නේ අතපය කඩන්නේ ඒ වගේ අරගල කරුවන්ගේ. ඒ නිසා ඒ తত্ত্বය ඉවසාගත්ත නොහැකි වෙච්ච මේ සමස්ත රටේම හිටපු ජනතාව මේ ප්‍රතිප්‍රහාරය එල්ල කිරීම ඒ මොහොතේ සිද්ධ කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා ඒ කලබලකාරී තැනට මේ රට කුපිත කරන තැනට කටයුතු කරපු රාජපක්ෂ නඩය මේ සමස්ත සිදුවීම් මාලාවේ වගකීම පැහැදිලිව බාර ගන්නවා. බෝපේ කිව්වා වගේ මේ වෙනකොටත් නිට්ටඹුවේ තාමත් රක්ෂිත බන්ධනාගාර ගත කරලා තියෙන නිට්ටඹුවේ සිද්ධියට අදාළ ඒ තරුණ කණ්ඩායම් ඔවුන් කිසිවෙක් මරන්න හිතාගෙන ඉලට බෑපු අය නෙමෙයි. ඔවුන් කිසිවෙකුට පහර දෙන්න ඉලට ආපු අය නෙමෙයි. හැබැයි මේ මොහොතේ ඒ ඇතිවෙච්ච සිද්ධියත් එක්ක ඇතිවෙච්ච යම් සිද්ධි දාමයක් තියෙනවා. ඒ නිසා ඒ සිද්ධිවල පරීක්ෂණ කරන්න ඕනේ. කවුද ඉස්සෙල්ලා වෙඩි තිබ්බේ කියලා හොයන්න ඕනේ. ඒ වගේ ඇයි මිනිස්සුන්ව කුපිත කරේ කියලා හොයන්න ඕනේ. ඒ ජීවිතත් එක්ක සෙල්ලම් කරමින් නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව අදටත් ඒ සම්බන්ධයෙන් අපදීම සම්බන්ධ විරුද්ධ වෙමින් අදටත් කටයුතු කරනවා. හැබැයි අපි දකිනවා ඕනතරම් අල්ලස් දූෂණ නඩු අද වෙනකොට විශාල ප්‍රමාණයක් තාක්ෂණික හේතු කියලා ඉවත් කරගන්න යනවා. ඒ නිසා බොහොම පැහැදිලිව කියනවා. අරගලය ඇති වෙන්නේ ජනතාවගේ හදවත ඇතුලේ. අරගලය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ ජනතාවගේ හදවත තුලින්. අරගලය බිමේ අරගලයක් බවට පත් වෙන්නේ ජනතා අභිලාෂයන් මුදුන්පත් කරවා ගැනීම සඳහා. ඒ නිසා රනිල් වික්‍රමසිංහල හරි රාජපක්ෂ නඩේ හරි කල්පනා කරනවා නම් මේ මර්ධනය පොලිසිය දාලා වාරන් නියෝග අරගෙන මර්ධනකාරී පනත් ගෙනල්ලා ත්‍රස්ත විරෝධී පනත වගේ පනත් ගෙනල්ලා පුනරුත්ථාපන කාර්යාංශ පනත වගේ පනත් ගෙනල්ලා මේ අරගල කරුවෝ මර්ධනය කරන්න ඒක ඒ ආකාරයෙන් මර්ධනය කරන්න බෑ. ඇයි අරගලය ඇති වෙන්නේ ජනතාවගේ හදවත තුල. අරගල කරුවෙක් නිර්මාණය වෙන්නේ හදවත තුල ඇති වෙන ඒ අරමුණුත් එක්ක. එහෙමනම් මේ රටේ දැවෙන ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලැබෙනකන් සැබෑ අරගලේ අරමුණු සාක්ෂාත් වෙනකන් මේ අරගලය මර්ධනය කරන්න කිසිවෙකුට කිසිදු ආකාරයේ හැකියාවක් නැහැ කියන කාරණේ බොහොම පැහැදිලිද. ඒත් එක්කම කුඩුකාරයෝ ගංජාකාරයෝ ගණිකාවෝ නම් මේකේ ඉන්නේ. තේරුම් ගන්න ඕනේ රනිල් වික්‍රමසිංහලත් අරගලට උදව් කරා කියලා කියනවා නම් අන්න ඒ කුඩුකාරයෝ වෙන්නේ නැති. හැබැයි අරගලය ඇතුලේ ඉන්න මේ කිසිවෙක් ඒ සම්බන්ධයෙන් කිසිදු ආකාරයකට එහෙම චෝදනා ලබන අය නෙමෙයි. ඒ නිසා අරගලය ඇතුලේ හිටපු ඒ උගත් වියත් වෘත්තිකයෝ කලාකරුවෝ ඒ හැම දෙනෙක්ම ශිෂ්‍ය කණ්ඩායම් මේ සියලු දෙනා මේ අරගල එකතුනේ ಜಾති ආගම් කුල දේශපාලන ભેදයකින් තොරව. ඒ නිසා බිමේ ඇතිවෙච්ච පොදු ප්‍රශ්නය නිසා පාරට බහැලා අරගලේ අරමුණු සාක්ෂාත් කරගන්න එකට කටයුතු කරා වගේ ගාලු මෝදුර ඒ ඉලක්ක අරමුණු අභිමතාර්ථ සාක්ෂාත් කරගන්නාත් එක් අරගලය අමරණීයව ඉස්සරහට යනවා වගේම ඒ වෙනුවෙන් අඛණ්ඩව
අපි පෙනී සිටිනවා කියන පයින්ඩේ මේ මුදල් ලබා දෙනවා. බොහොම ස්තුතියි. மாஸ் மூவ்மெண்ட் ஃபார் சோஷியல் ஜஸ்டிஸ். நண்பர்களே, இன்று வரலாற்றில் 2 காரணங்களுக்காக மே 9ஆம் தேதி முக்கியத்துவமானது. முதலாவது காரணம், உலக வரலாற்றில் 2ஆம் உலக யுத்தம் நடந்த காலத்திலே மிக மோசமான சர்வாதிகாரியாக இருந்த ஹிட்லரையும் அவனுடைய பாசிச படைகளையும் செம்படை வெற்றி கொன்ற வெற்றி நாள் மே 9. அதேபோல் இலங்கை வரலாற்றிலே கடந்த 75 வருடங்களாக இந்த நாட்டிலே பல்வேறு போராட்டங்கள் இடம்பெற்றுள்ளன. அது சாத்வீக போராட்டமாக இருக்கலாம், ஆயுத போராட்டங்களாக இருக்கலாம். அதை எல்லாவற்றையும் மேவிய மக்கள் போராட்டம் என்றால் என்ன, மக்கள் பலம் என்றால் என்ன, பாசிஸ்டுகளுக்கு மக்கள் பலத்தால் எப்படி பாடம் புகட்ட முடியும் என்பதனை வரலாற்றிற்கு சொல்லிக் கொடுத்த நாளும் மே 9ஆம் தேதி நாள். எனவே மே 9 இலங்கை வரலாற்றில் அரசியல்வாதிகளுக்கு மக்கள் பலம் என்ன என்பதை புரிய வைத்ததில் மிக முக்கியமானதொரு நாள். அதேபோல் இந்த மக்கள் போராட்டத்தின் பின்னர் ஏற்பட்ட அரசியல் இடைவெளியை பயன்படுத்தி இன்று ஒருவர் ஜனாதிபதியாகி இந்த நாட்டை மீண்டும் ஒரு மிக மோசமான காலகட்டத்துக்கு தள்ளி கொண்டிருக்கின்றார். இந்த நாட்டினுடைய முக்கியமான பொருளாதார பிரச்சனைகளுக்கு காரணமாக இருந்த புதிய தாராண்மைவாத கொள்கைகள், அதனை இலங்கைக்கு ஏற்றுமதி செய்த IMF போன்ற அமைப்புகளிடமே மீண்டும் நாட்டை அடகு வைத்திருக்கின்ற ஒரு சூழ்நிலையை நாம் காண்கின்றோம். இன்று இலங்கையில் IMF சொல்கின்ற அந்த வேலை திட்டமே முன்னெடுக்கப்படுகின்றது. உங்கள் எல்லோருக்கும் தெரியும், லாபம் ஈட்டுகின்ற அரசு நிறுவனங்களை அவர்கள் தனியார் மயப்படுத்த சொல்கிறார்கள். அதேபோல் இலங்கையின் இறையாண்மையை பாதிக்கின்ற விதமாக வலு, சக்தி, தொடர்பாடல் போன்ற துறைகளில் முழுமையான தனியார் முதலீட்டை அவர்கள் நிர்பந்திக்கின்றார்கள். அதேபோல உங்கள் எல்லோருக்கும் தெரியும், இதுவரை காலமும் தொழிலாளர்களுக்கு பாதுகாப்பாக இருந்து வந்த தொழிலாளர் சட்டங்களை அவர்கள் முழுமையாக மாற்ற சொல்கின்றார்கள். அதேபோல இலங்கையினுடைய நிதி ஸ்திரத்தன்மையை பேணுகின்ற நிதி சட்டங்களை அவர்கள் அவர்களுக்கு ஏற்ற விதமாக மாற்ற சொல்கின்றார்கள். இலங்கையினுடைய நிதி மேலாண்மையை முக்கியமாக கவனிக்கின்ற இலங்கையின் மத்திய வங்கியினுடைய இறைமையை இல்லாதொழித்து அதனை ஒரு சுதந்திர நிறுவனமாக மாற்றுவதற்கு சட்ட ஏற்பாடுகளை கொண்டு வருவதற்கு அவர்கள் நிர்பந்தித்து நிற்கின்றார்கள். எனவே ரணில் விக்ரமசிங்க இந்த நவதாராண்மைவாத பொருளாதார திட்டங்களுக்கும் IMF என்ற கந்துவட்டிக்காரனின் நிபந்தனைகளுக்கும் இந்த நாட்டை அடகு வைத்துக் கொண்டிருக்கின்றார். அதே போல உங்கள் எல்லோருக்கும் தெரியும், ஜூலை 21 இதுவரை மிக மோசமான அடக்குமுறையையும் மக்கள் மேல் ஏவி வருகின்றார்கள். இங்கு IMF நிகழ்ச்சி நிரல், ஆட்சியாளர்கள் இதுவரை ஆட்சியில் இருந்த ஒரு கும்பலினுடைய அரசியல் தேவை என்ற இரண்டும் இணைந்து இன்று அவர்களை பயங்கரவாத எதிர்ப்பு சட்டம் என்ற ஒரு சட்டத்தையும் அறிமுகம் செய்ய வைக்கின்ற ஒரு தந்திரமான நடவடிக்கையையும் அவர்கள் செய்து வருகின்றார்கள். இன்று எமக்கு எம்மேல் திணிக்கப்பட காத்திருக்கின்ற இந்த பயங்கரவாத எதிர்ப்பு சட்டம் என்பதன் பின்னால் இருப்பது IMF நிகழ்ச்சி நிரலை நாம் எதிர்க்கின்ற ஒவ்வொருவரையும் மக்களுடைய கோரிக்கைகளுக்காக முன்வருகின்ற ஒவ்வொருவரையும் தீவிரவாதிகளாக சித்தரித்து அவர்கள் சார்ந்திருக்கின்ற அமைப்புகளையும் தீவிரவாத அமைப்புகளாக சித்தரிக்கின்ற ஒரு மோசமான நிலையை அவர்கள் உருவாக்க காத்திருக்கின்றார்கள். எனவே நாம் ஒரு விடயத்தை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இந்த நவதாராண்மைவாத திட்டம், IMF-னுடைய நிபந்தனைகள், இவை இரண்டுமே இந்த அடக்குமுறை சட்டங்களுக்கு பின்னாலும் இந்த அரசு அடக்குமுறைக்கு பின்னாலும் இருக்கின்றது. எனவே சர்வதேசத்தை இந்த விடயங்களில் நம்புவதில் எந்த பயனும் இல்லை என்பதனை நாம் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும். அதே போல இன்று வட இலக்கிலே மிக மோசமான இனவாத நடவடிக்கைகளையும் அரசு கட்டவிழ்த்துள்ளது. எனவே அதற்கு எதிரான ஒரு போராட்டம் இன்றும் தொடர்ந்து இருக்கின்றது. அந்த வடகிழக்கு தேசிய இனப்பிரச்சனைக்கு இதுவரை எந்த பதிலும் எந்த தரப்பாலும் முன்வைக்கப்படவில்லை. அதே போல மலையக மக்கள் இன்று 200 வருடங்களாக இந்த நாட்டில் ஒரு தேசிய இனமாக இருக்கின்றார்கள். அவர்களுடைய அரசியல் பொருளாதார பிரச்சனைகள் இதுவரை தீர்க்கப்படவில்லை. எனவே இலங்கையில் இருக்கின்ற பொருளாதார பிரச்சனையாக இருக்கட்டும், அரசியல் சிவில் உரிமை தொடர்பான பிரச்சனைகளாக இருக்கட்டும், தேசிய பிரச்சனையாக இருக்கின்ற தேசிய இன பிரச்சனை, மலையக மக்களுடைய சுயநிர்ணய உரிமை, அவர்களுடைய அரசியல் போராட்டம், பொருளாதார போராட்டம் என்ற அனைத்துமே ஒரு புள்ளியில் இணைந்து செல்ல வேண்டிய ஒரு நிர்பந்தம் இந்த
அடக்குமுறை சூழலில் ஏற்பட்டுள்ளது. எனவே மக்கள் ஒன்றை புரிந்து கொள்ள வேண்டும், நமக்கு போராடாமல் வாழ்க்கை இல்லை என்பதை மக்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அதைதான் நாம் மே 9 என்ற நாளில் உலகில் நிகழ்ந்த 2 நிகழ்வுகளை நாம் மேற்படி சொன்ன பாசிஸ்டுகளை தோற்கடித்த இரண்டாம் உலக யுத்தத்தில் தோற்கடித்த நாளாக இருக்கட்டும், இலங்கையினுடைய அடக்குமுறையாளர்களை தோற்கடித்த மே 9 இருக்கட்டும், இந்த 2 நாளிலும் நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய பாடம் மக்கள் ஒன்றிணைந்தால் எந்த விதமான அடக்குமுறையையும் எதிர்கொள்ள முடியும் என்பதை நாம் வரலாற்றில் கற்றுக்கொண்டு இந்த அடக்குமுறைக்கு எதிராகவும் அரசியல் பொருளாதார உரிமைகளுக்காகவும் தொடர்ந்து போராட முன்வர வேண்டும் என்று நாம் வேண்டுகோள் வைத்து விடைபெறுகின்றேன்.